so much for inviting me. It's really a great honor, but I have been a bit busy with my work and I have to get back to my job again very quickly. So it's a very hectic day. And it's a very good morning to all of you and it's distinguished dignitaries and other dear friends. Very good morning to once again. I think it's really a great initiative. Actually, you are aiming at creating million of entrepreneurs. That's something, that's really a vacuum which has to be filled up by someone. Unfortunately, our society, in a way, I don't know what is the reason. We have failed. Kerala has achieved many things in it's spectacular when we compare to the rest of the nation. Actually, especially in the case of social indices, I think we are the best among the many states. And sometimes it's more or less comparable with the achievements are more or less comparable with the some of the advanced nations of the world also. Let us take the case of the death rate per thousand. It's more or less comparable with this, I think, United States of America and Europe. Infant mortality rate, mother mortality rates, and then this sex ratio. Sex ratio is one of the best in the world. So, in social indices in Ella Namadhu Nokumbo, Kerala and Nornadu, Uruvala, Valia, Uru Madria. Kerala police in the Netherlands. Kerala police is rated as the best among the in India. That's India today, the last 10 consecutive years, Kerala police has been best adjusted as this best police in India. Common cause in the think tank. In many respects, Kerala police is considered as the best among in Indian police. From പല രീതിയിലും നമ്മൾ ബെസ്റ്റ് എന്ന് അവകാശപ്പെടാവുന്ന കുറേ കാര്യങ്ങൾ നമുക്കുണ്ട്. പക്ഷേ നമ്മൾ ഒരു ട്രൂ ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതിനെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് നമ്മൾ ഏറെ ആവേശം കൊണ്ടിരുന്നതാണ് ഈ അച്ചീവ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത്. കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് സം സോർട്ട് ഓഫ് എ പാരഡോക്സ് ആയിട്ടാണ് അമർത്യ സെന്നിനെ പോലെയുള്ള പ്രൊഫസർ അമർത്യ സെന്നിനെ പോലെയുള്ള ലോകത്തിലുള്ള പലരും കണക്കാക്കിയിരുന്നു. കാരണം വൺ സൈഡ് per capita income is relatively very low. On the other side, the social indices, the development indices are very, very good. അപ്പം അത് എങ്ങനെയാണ് ഈ പാരഡോക്സ് സാധ്യമാകും? സാധാരണ നമുക്ക് പറയുന്നത് GDP ഗ്രോത്ത് അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റിനെ സംബന്ധിച്ചുള്ള സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്ട്സിന്റെ അളവ് വളരെ കൂടുതലായിരിക്കുമ്പോഴാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള വെൽബീയിങ് ഒക്കെ സാധ്യമാകുക എന്ന് പറയും. പക്ഷെ കേരളത്തിൽ ഇത് എക്കണോമിക് സ്റ്റേറ്റ് ഡൊമസ്റ്റിക് പ്രോഡക്റ്റിന്റെ തോത് വളരെ കുറവായിരുന്നിട്ടും കേരളത്തിൽ അച്ചീവ് ചെയ്യുന്നത് വലിയ രീതിയിലുള്ള നേട്ടങ്ങളാണ്. ഇതിനെയാണ് ഒരു പാരഡോക്സിന് കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പക്ഷെ പിന്നീട് ഉണ്ടായിരുന്ന സെന്റർ ഫോർ ഡെവലപ്മെന്റ് സ്റ്റഡീസ് ട്രിവാൻഡ്രം അതുപോലെയുള്ള പല ഏജൻസീസും ഇതൊരു ഈ ഒരു പാരഡോക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു മിത്താണെന്നും ഇറ്റ്സ് നോട്ട് എക്സാക്ട്ലി എ പാരഡോക്സ്, ദർ ഇസ് ഇൻകം. പക്ഷെ ആ ഇൻകം വിത്തിൻ ദ സ്റ്റേറ്റ് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നതല്ല, മറിച്ച് ഇത് ജനറേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഔട്ട്സൈഡ് എക്സ്പാർട്ട് 2.2 million വരുന്ന എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് കേരളീയൻസിന്റെ റെമിറ്റൻസസ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ പാരഡോക്സ് മനസ്സിലാവും എന്ന് പറയുന്നു. നമുക്ക് we can very safely say that ഈ കേരള എന്ന് പറയുന്നത് കേരളത്തിന്റെ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ്സ് ഇൻകം ഫോറിൻ റെമിറ്റൻസസ് ആണ് ഒരു പക്ഷേ കേരളത്തിന് ഈ പറയുന്ന ഒരു ഡെവലപ്മെന്റൽ പാരഡോക്സോ അല്ലെങ്കിൽ യുണീക്നെസ്സോ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. പക്ഷേ അത് ഇന്ന് ഒരു സീരിയസ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ത്രെട്ടിലേക്കാണ് നമ്മൾ പോയിരിക്കുന്നത്. കാരണം ഒന്ന്, ഇൻഡിജിനൈസേഷൻ ഓഫ് എംപ്ലോയ്മെന്റ് ആൻഡ് എക്കണോമിക് ആക്ടിവിറ്റീസ് ഇൻ ദ മിഡിൽ ഈസ്റ്റ്. മോസ്റ്റ് ഓഫ് അവർ എക്സ്പാട്രിയേറ്റ് കേരളൈറ്റ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് ഇൻ ഗൾഫ് കൺട്രീസ്. അപ്പൊ അവിടെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് ഈസ് Saudi Arabia or Bahrain, even UAE and Qatar, and they are all mostly looking at empowering and educating their local people.
that creates some sort of a threat to the Malayali communities working in Middle East. Moreover, that is a very serious threat, and even in medical field, and then in even business field and many other areas. Actually, traditionally, other nations people occupy the പോസ്റ്റുകളെല്ലാം തന്നെ മിഡിൽ ഈസ്റ്റിൽ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. മറ്റൊരു കാര്യം, ഓയിൽ ക്രൈസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് ഒരു പക്ഷേ എത്രത്തോളം ഇനി ഈ ഓയിൽ ആസ് എ മേജർ സോഴ്സ് ഓഫ് ഇൻകം എന്ന് പറയുന്നത് എത്ര കാലം നിലനിൽക്കുന്നു നമുക്കറിയില്ല. അപ്പൊ അമേരിക്കയുടെ ഷെയിൽ ഗ്യാസും ഒക്കെ ഷെഡ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയാണെങ്കിൽ ഒരുപക്ഷെ ഈ ഓയിൽ ക്യാഷ് കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു പ്രോമിനൻസ് മിഡിൽ ഈസ്റ്റില് കാര്യമായി മാറാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ഇപ്പോൾ അവിടുത്തെ സൗദി അറേബ്യയിലൊക്കെയുള്ള ക്രൗൺ പ്രിൻസ് ഒക്കെ തന്നെ ഇപ്പം തന്നെ ഡൈവേഴ്സിഫിക്കേഷന്റെ വേരിയസ് സ്ട്രാറ്റജീസ് ഫോളോ ചെയ്യാണ് സർവൈവലിന് വേണ്ടിയിട്ട് എന്ന് പറയുന്നത്. അവിടുത്തെ ഈ ഓയിൽ മണി കൊണ്ടുണ്ടായിരുന്നതിന്റെ കുറെ ബെനിഫിറ്റ് നമ്മളെ ഈ കേരള മോഡൽ ഓഫ് ഡെവലപ്മെന്റിന് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് യാതൊരു സംശയമില്ല. ആ ഒരു ബെനിഫിറ്റ് മോസ്റ്റ് പ്രോബ്ലി വി മേ ലൂസ് ഇൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ള ഇതിന്റെ കൂടെയാണ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്ന മറ്റൊരു ചാലഞ്ച് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ന്യൂ നോർമൽസ് ക്രിയേറ്റഡ് ബൈ ദിസ് ദാറ്റ് COVID-19 ആണ്. ലോക ചരിത്രത്തെ എഴുതപ്പെടാൻ പോകുന്നത് രണ്ടായിട്ടായിരിക്കും, പ്രീ കോവിഡ് പീരീഡും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വെൻ വിൽ റീച്ച് ടു ദാറ്റ് പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് എന്ന് എനിക്കറിയില്ല. പക്ഷെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ അതിനെ പാൻഡമിക്കിനെ ഇപ്പോഴും സ്ട്രഗിൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു അവസ്ഥയാണ്. ഈ COVID-19 പീരീഡിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയായിരിക്കും പുതിയ റിയാലിറ്റീനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്? കാരണം it's a huge threat to the employment. It's actually ആളുകൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നു സ്റ്റാറ്റിസ്റ്റിക്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിർത്തിയിരിക്കുന്നു എന്നാണ് തോന്നുന്നത്. കാരണം it's the adverse impact on the economy in many fields, in the domestic production, in industry and service sector, and that is when we take the case of this employment generation has become, it's really employment cases that is level it has gone to a very very critical low condition level right now. ഇങ്ങനെയുള്ള ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ഈ ന്യൂ നോർമൽസിനെ എങ്ങനെ സാധ്യമാവും? മാത്രമല്ല, പുതിയ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ മോർ പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു എക്കണോമി ലോകത്തിൽ എല്ലാവരും ഉണ്ടാകാനുള്ള ഒരു സാധ്യത. ഇപ്പം തന്നെ പലയിടത്തും അത് ട്രംപിനിസവും പല രീതിയിൽ എല്ലാവരും തന്നെ അവരുടെ ബോർഡേഴ്സ്, എക്കണോമിക് ബോർഡേഴ്സ് ക്ലോസ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫ്രീ മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ലേബർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് വിൽ ബി വെരി വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട്. ഐ ഡോണ്ട് നോ വാട്ട് വിൽ ഹാപ്പൻ ടു ദിസ് മൂവ്മെന്റ് ഓഫ് ക്യാപിറ്റൽ തന്നെ. ഐ തിങ്ക് ഫോറിൻ ഡൊമസ്റ്റിക് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത്ര വലിയ രീതിയിൽ പോകുമ്പോൾ എന്നറിയില്ല. ഫോറിൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് എന്നുള്ള ഷെയർ ബ്രോക്കേഴ്സും മറ്റും കൊണ്ടുവരുന്ന പണം, I think that it is a very highly flying money. It can stay or it can go. അതുകൊണ്ട് അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് അതൊരു സ്പെക്കുലേറ്റീവ് മണിയാണ്. അതിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാൻ FDI എത്ര വരും എന്നുള്ളത് everyone has to see. മാത്രമല്ല, പണ്ടൊക്കെ ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ഫോറിൻ എയ്ഡ് ആയിരുന്നു ഒരു പരിധി വരെയൊക്കെ പല രാജ്യങ്ങളെയും തേർഡ് വേൾഡ് കൺട്രീസിനെ സഹായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് ഇത് ഓരോ രാജ്യവും, അത് അമേരിക്ക ആയിരുന്നാലും ഡൊണേറ്റിംഗ് കൺട്രീസ് എല്ലാം തന്നെ സീരിയസ് എക്കണോമിക് ത്രെട്ടിൽ ഫേസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് അവർക്ക് മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാത്രമല്ല, ഒരു പക്ഷേ വേൾഡ് ഫുഡ് ഓർഗനൈസേഷന്റെ കണക്കനുസരിച്ചിട്ട് ഒരു അറ്റ്ലീസ്റ്റ് ഒരു 30 മില്യൺ പീപ്പിൾ ഓവർ നെക്സ്റ്റ് 3 years 3 months പോവർട്ടി കൊണ്ട് മരിക്കപ്പെടും എന്നൊക്കെ കണക്കാക്കപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷനാണ്. ഈ ഒരു കോവിഡ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ന്യൂ നോർമലിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു റിയാലിറ്റി പ്രീ കോവിഡ് പീരീഡിന്റെ ഒരു ജീവിത രീതിയും ചിന്താഗതിയും മാനസിക അവസ്ഥയുമായിട്ട് നമ്മൾ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ, അത് ഗവൺമെന്റ് ആയിക്കോട്ടെ, ഓർഗനൈസേഷൻസ് ആയിക്കോട്ടെ, വ്യക്തികളായിക്കോട്ടെ, പ്രീ കോവിഡ് മൈൻഡിലെ ഒരു മൈൻഡ് സെറ്റുമായിട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ ദേ വിൽ ബി ഫേസിങ് ഹ്യൂജ് ചാലഞ്ചസ് ഇൻ കമ്മിങ് ഇയേഴ്സ് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയമില്ല. അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി അതിന്റെ മോസ്റ്റ് സീരിയസ് വിക്ടിംസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളതും മറ്റൊരു പ്രധാന കൺസേൺ ആണ്. ഇവിടെ അതിന്റെ ഒപ്പം തന്നെ ഈ ന്യൂ നോർമൽ ഒരു പക്ഷേ ഈ പ്രീ കോവിഡ് ഡിസംബറിൽ വുഹാനിൽ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന COVID-19 പാൻഡമിക്, അത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ത്യയിലൊക്കെ നമ്മൾ അതിന്റെ തിക്തഫലങ്ങൾ അനുഭവിച്ചു തുടങ്ങിയത് ഒരു ഫെബ്രുവരിയിലൊക്കെ ആയിരിക്കും. പക്ഷേ ഈ COVID-19 മുമ്പ് തന്നെ ഒരു ന്യൂ നോർമലിനെ കുറിച്ചിട്ട് ലോകം മുഴുവൻ ചർച്ച ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അതൊരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് ഗ്ലോബൽ സ്ട്രക്ചർ ടെക്നോളജി ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഡിസ്ട്രക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൈലി ഒരു ഡിസ്ട്രപ്റ്റീവ് നേച്ചർ. കാരണം ഇന്ന് കാണുന്ന ഒരു ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്നത്തെ റിയാലിറ്റി നാളത്തെ റിയാലിറ്റി അല്ലാത്ത ഒരു പരമമായ സത്യം നിലനിൽക്കുന്നുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ ഇവിടെയൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ടെലിഫോൺ എന്ന് പറയുന്നത് പോലെ ഇൻആക്സസിബിൾ ആയിരുന്നു. ടെലിഫോൺ കൂടിയപ്പം പിന്നീട് നമ്മൾ പേജർ ഒരു കാലത്ത് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്റ് ചെയ്ത് കിടക്കുന്നത്, പേജർ ഓൺ ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു പ്രസ്റ്റീജ് സംഭവമായിട്ട് കണ്ടു, സിമ്പിൾ ഓഫ് പ്രസ്റ്റീജ് ഒക്കെ ആയിട്ട് കണ്ടിരുന്നു പലരും. പക്ഷെ ഇന്ന് അതിനെക്കുറിച്ച് പലരും കേൾക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും.
ഇവിടെ തന്നെ ഒരു ന്യൂ റിയാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പക്ഷേ ടെലിഫോൺ ബില്ല് എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു മേജർ കോസ് ആയിരുന്നു. ഇന്ന് ഒരു രൂപ പോലും ടെലിഫോൺ ബില്ലില്ലാതെ നമുക്ക് ലോകത്തിൽ എവിടെയും സംസാരിക്കാൻ പറ്റും. ലാംബ്രഡ സ്കൂട്ടറും അങ്ങനെയുള്ള കുറെ സ്കൂട്ടറുകളൊക്കെ ഒരു കാലഘട്ടത്തിന്റെ റിയാലിറ്റി ആയിരുന്നെങ്കിൽ ഇന്ന് എവിടെയുണ്ട് എന്ന് നമുക്കറിയില്ല. അപ്പോൾ ഒരു ഇന്ന് കണ്ടവൻ പണ്ട് ഈ പൂന്താനമൊക്കെ പാടിയിരിക്കുന്നത് പോലെയുള്ള ഈ കണ്ടങ്ങ് ഇരിക്കുന്ന നേരത്ത് തന്നെ കണ്ണാടിയായി പോകുന്ന രീതിയിലേക്ക് ഈ ടെക്നോളജിയെ പോകുന്ന ഒരവസ്ഥ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. ആ ടെക്നോളജി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മൾ ICTയുടെ ഫണ്ടമെന്റൽസ് ആയിരുന്ന കമ്പ്യൂട്ടർ ബേസ്ഡ് ടെക്നോളജിയിലെ പ്രോഗ്രാമിങ്ങും അതുപോലെ തന്നെ കോഡിങ്ങും ലാംഗ്വേജ് പഠിക്കലും ഒക്കെ ആയിരുന്നു അതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ടതെങ്കിൽ അതിലും കേരളം ഒരുപക്ഷെ നല്ല രീതിയിൽ നേരത്തെ നിങ്ങളുടെ ഈ പ്രോഗ്രാമിന്റെ ബ്രോഷറിലൊക്കെ അനൗൺസ് ചെയ്ത് വലിയൊരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കാരണം നമ്മളൊരു സോ കോൾഡ് സംവാട്ട് മീൻസ് ലിറ്റററി റേറ്റ് താരതമ്യേന കൂടുതലുണ്ടായിരുന്നു. ഇത്തരത്തിലുള്ള IT സെക്ടറിലെ ഒരു സം സോർട്ട് ഓഫ് ഡിഗ്നിഫൈഡ് ക്ലറിക്കൽ പണി ചെയ്യാൻ നമുക്ക് പറ്റുന്നതുകൊണ്ട് പ്രോഗ്രാം ഡെവലപ്പേഴ്സ് ആയിട്ട് വരും. പക്ഷെ അവിടെ ഇന്ന് ഫേസ് ചെയ്യുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം മെഷീൻ ലേണിങ്ങും ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസും എല്ലാം തന്നെ നിലവിലുള്ള എല്ലാ മെത്തഡോളജിയും മാറ്റിയിരിക്കുക. പ്രമോദ് പിഷാരടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു കക്ഷി കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഞങ്ങളുടെ ഒരു പ്രോഗ്രാമിൽ ഇന്ററാക്ട് ചെയ്യാൻ വന്നു. He's doing this using computer technology. He's trying to image development in the sense that MRI image development further strengthen ചെയ്തിട്ട് ന്യൂറോ ഡീജനറേഷൻ അതിന്റെ ഏർലി ഏജിൽ തന്നെ കണ്ടുപിടിച്ചിട്ട് എങ്ങനെ പാർക്കിൻസൺസ് പോലെയുള്ള ബ്രെയിൻ റിലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന അസുഖങ്ങൾ പ്രിവെന്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും എന്നുള്ള. അതായത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഇന്ന് ഒരു മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് പോലും ടെക്നോളജി കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നു. ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഗൂഗിളിനെ കുറിച്ചിട്ടൊക്കെ ഒരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ടെങ്കിലും ഗൂഗിളിന്റെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡിലാണ് എന്നാണ് കണക്കാക്കപ്പെടുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ്. കാരണം വരാൻ പോകുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ കമ്പ്യൂട്ടർ എഞ്ചിനീയർ മെഡിക്കൽ ഫീൽഡ് ഏറ്റെടുക്കുന്ന ഒരു കാലവും നമ്മൾ പല പാരാമെഡിക്കൽ സ്റ്റാഫുകൾ എന്ന് പറയുന്നതെല്ലാം തന്നെ റോബോട്ടിക്സ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നതുമായിരിക്കുന്ന ഒരവസ്ഥയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അങ്ങനെ റോബോട്ടിക്സ് ഒക്കെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഈ എല്ലാ ഫീൽഡുകളും ആർട്ടിഫിഷ്യൽ ഇന്റലിജൻസ് എന്ന് പറയുന്ന ഇന്ന് ഇപ്പം അത്ര തന്നെ ഒരു ലക്ഷറി അല്ല, കുറച്ചുകൂടി കഴിയുമ്പം ഒരു അറിയാത്തവൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയി പോകുന്ന ഒരു അവസ്ഥ വരും. അങ്ങനെ ഡീപ്പ് ലേണിങ്ങിന്റെയും ഒക്കെ ഒരു അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ ഒരു ലോകത്തിൽ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ചലഞ്ചസ് ഉണ്ടായിട്ടും ഓരോ സെഞ്ചുറിയിലും ഓരോ കാലഘട്ടത്തിലും ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നുള്ളത് Y2K പ്രോബ്ലം ഒക്കെ വലിയ രീതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെട്ട ലോകം അവസാനിക്കാൻ പോകുന്നു എന്നും ഈ പറയുന്ന കാര്യങ്ങളെല്ലാം തന്നെ വലിയ പ്രശ്നത്തിലേക്കൊക്കെ പോകുന്നു നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്തിരുന്നു. പക്ഷെ അതൊന്നും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷെ ഇവിടെ ഈ സിറ്റുവേഷനിൽ ഒരു സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു വലിയ രീതിയിൽ നടക്കും. സർവൈവൽ ഓഫ് ദ ഫിറ്റസ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസം നിലനിൽക്കും. ഇതിൽ ഏറ്റവും ഫിറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ആളുകൾ ഈ സെഞ്ചുറിയിൽ നല്ല രീതിയിൽ അതിജീവിക്കും. അല്ലാത്തവർ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ഡാർവിനിസത്തിന്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ സൊസൈറ്റിയിൽ നിന്നും എക്സിറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ ഉണ്ടാവും. ആ ഒരു എക്സിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സിറ്റുവേഷനിലേക്ക് നമ്മളിപ്പോൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ പണ്ട് ഒരു കാലത്ത് LLB എടുക്കുന്നത് ഒരു വലിയ പ്രൊഫഷൻ ആയിരുന്നു. പക്ഷേ ഇപ്പൊ IBM ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയർ വെച്ചിട്ട് പല ഹൈ പ്രൊഫഷണൽ ലോയേഴ്സ് കൊടുക്കുന്നേക്കാൾ വലിയ രീതിയിലുള്ള കൺസൾട്ടൻസി കൊടുക്കാൻ ഇന്ന് ഈ സംവിധാനത്തിന് അവർ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന മെക്കാനിസത്തിന് പറ്റുമെന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുന്ന സമയത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വലിയ ടീമും വേഴ്സ്റ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കുറെ ടീമും ആയിട്ടായിരിക്കും ലോകത്തിൽ നിൽക്കാൻ പോകുന്നത്. ഇത് പോലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരിക്കുന്ന എന്നെ പോലെയുള്ള ആളുകൾക്കുള്ള ഒരു ടെൻഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് there is a huge chances of disturbance in society and violence, depression, violence and distress. കാരണം ഒരുപാട് ആളുകൾ അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആയിട്ടും അതിജീവനം തന്നെ വലിയ പ്രശ്നമായി മാറും. പക്ഷെ ഇതിനെല്ലാം ഹോപ്പ്ഫുള്ളി ഒരു പോസിറ്റീവ് ആൻഡ് പോസിബിലിറ്റിയെയും പോസിറ്റിവിറ്റിയെയും ഒക്കെ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുന്ന ഒരു ലോകത്തിൽ ഇതിനെല്ലാം അനന്തമായ സാധ്യതകൾ ഉണ്ടായിരിക്കും. പക്ഷേ നമ്മളെ വിഷമത്തിലാക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഒരു വെരി ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വേ ഓഫ് ലേണിങ്ങും എഡ്യൂക്കേഷനുമാണ്. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന ഐ ആം വെരി സാഡ് ടു സേ ദാറ്റ് എൻ്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കുന്ന കുറെ പേരെങ്കിലും സ്റ്റുഡൻസ് ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ കാലഘട്ടത്തിന് യാതൊരു ഉപയോഗവും ഇല്ല എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം. നിങ്ങൾ പഠിക്കുന്ന പല കാര്യങ്ങളും ഇന്നത്തെ ലോകത്തിന്റെ 21st century 2020 ഇന്നത്തെ ലോകം മൂവ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്നും മിനിമം ഒരു 200 years പിറകിലായിരിക്കും നിങ്ങളിപ്പം പഠിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതിൽ യാതൊരു സംശയവുമില്ല.
പണ്ട് സുമാർ ഐക്കോട് സാർ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമുണ്ട്. വിദേശ രാജ്യങ്ങളിലെല്ലാം തന്നെ സമൂഹത്തെക്കാൾ ഒരു 50 വർഷം മുമ്പിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റികൾ സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിർഭാഗ്യവശാൽ അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു എൻ്റെ നാടായിരിക്കുന്ന ഇന്ത്യയിലോ കേരളത്തിലോ എന്ന 200 വർഷം പിറകിലാണ് സമൂഹത്തിനേക്കാൾ 200 വർഷം പിറകിലാണ് യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്നുള്ളത്. നമ്മൾ ഈ ലോകത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ പോകുന്ന ഡീപ്പ് ലേണിംഗിന്റെയും മിഷൻ ലേണിംഗിന്റെയും ബിഗ് ഡാറ്റയുടെയും ഓയിൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന സൗദി അറേബ്യയും ഖത്തറിന്റെയും ഒക്കെ അതിജീവന തന്ത്രത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ റിച്ച്നെസിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ റിസോഴ്സും കേരളത്തിന്റെ അതിജീവന തന്ത്രത്തിന്റെ ഒരു വലിയ ഭാഗവുമായിരുന്നെങ്കിൽ ഓയിൽ വാസ് ദ മണി, ഓയിൽ വാസ് ദ മൈൻഡ് ഫീൽഡ് ആക്ച്വലി. പക്ഷെ ഇന്ന് ബിഗ് ഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഡാറ്റ മാറ്റേഴ്സ് ഇൻ സൊസൈറ്റി എന്നുള്ള, മണി മാറ്റേഴ്സ്, ലാൻഡ് മാറ്റേഴ്സ്, സ്ലേവ് മാറ്റേഴ്സ് എന്നൊക്കെ പഴയ കാലത്ത് പറയുന്നത് പോലെ ഇന്ന് ഡാറ്റ മാറ്റേഴ്സ് എന്നുള്ളതാണ്. ബിഗ് ഡാറ്റ മാനേജ്മെന്റും അതിന്റെ അനാലിസിസും ഒക്കെ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പഠിക്കപ്പെടുന്ന വിദ്യാഭ്യാസം കൊണ്ട് എത്രത്തോളം നമുക്ക് അതിലേക്ക് പോകാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത് എല്ലാവരും ഗൗരവമായിട്ട് ആലോചിക്കേണ്ടതുണ്ട്. ഈ ഔട്ട്ഡേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ലേണിംഗ് വേയും, കാരണം കുറെ പാഠങ്ങൾ പഠിക്കുകയും ആ പരീക്ഷയ്ക്ക് റീപ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഇനാക്റ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന വൺ സൈഡഡ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു ഡെഡ് ലേണിംഗ് പ്രാക്ടീസും ഒക്കെ നമ്മൾ നടത്തുമ്പോൾ ഇന്ററാക്റ്റീവ് ആയിട്ടോ സ്റ്റുഡൻറ് സെന്റേഡ് ആയിട്ടോ തീം സെന്റേഡ് ആയിട്ടോ അല്ല ഒരു എഡ്യൂക്കേഷൻ പ്രാക്ടീസും അല്ലാതെ നമ്മൾ നടക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുക എന്നറിയുന്നത്. ഇവിടെ ഒരു കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ചോളം ഇവിടെയാണ് ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ഏറ്റവും പ്രാധാന്യം വരുന്നത്. ഈ 21st സെഞ്ചുറി എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി എംപ്ലോയീസിന്റെ അല്ലത എംപ്ലോയറുടെ ലോകമാണ്. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ആർക്കൊക്കെ തൊഴിൽ കൊടുക്കാൻ പറ്റും എന്നുള്ളതാണ് നമ്മൾ ആലോചിക്കാൻ പറ്റുന്നത്. ഏറ്റവും സേഫസ്റ്റ് സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞത് തൊഴിൽ അന്വേഷിച്ച് പോകുന്നതിനേക്കാൾ നല്ലത് തൊഴിൽ കൊടുക്കുന്ന ഒരാളായി മാറാൻ തുടക്കം മുതലേ ചിന്തിക്കുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. കാരണം ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഗവൺമെന്റ് ജോബ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഒരു റിഡൻഡന്റ് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ്. ലോകത്തിലെ ഒരു അഡ്വാൻസ് നേഷൻസിലും ഗവൺമെന്റ് ജോബിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ആരും നിൽക്കുന്നില്ല എന്നുള്ള. നമ്മൾ അണ്ടർ ഡെവലപ്ഡ് ആയിരിക്കുന്ന കൺട്രീസിൽ മാത്രമാണ് ഗവൺമെന്റ് ജോബിന് വേണ്ടിയിട്ട് അന്വേഷണം നടക്കുന്നത്. കഴിവും ആത്മാർത്ഥതയും ഒക്കെ ഉള്ള ആളുകൾക്ക്, ഏറ്റവും കൂടുതൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഉള്ള ആളുകൾക്ക് ഏറ്റവും നന്നാക്കി ഷൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നത് സ്വകാര്യ മേഖലയിലെ സെൽഫ് ഓണർഷിപ്പ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ളത്. പക്ഷെ നിർഭാഗ്യവശാൽ കേരളത്തിന്റെ ഒരു കൾച്ചർ, കേരള പീപ്പിൾ ആർ വെരി എന്റർപ്രൈസിങ്. കേരള പീപ്പിൾ ആർ ബേസിക്കലി വെരി എന്റർപ്രൈസിങ് ആണ്. കാരണം എന്റർപ്രൈസിങ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ഉരു താണ്ടിയിട്ടും ഒക്കെ തന്നെ ലോകത്തിന്റെ പല ഭാഗത്തും ഇന്ത്യക്ക് എത്തി. ഒരു പക്ഷേ മൂണിൽ പോയി കഴിഞ്ഞാലും അവിടെ ഒരു തട്ടുകട മലയാളിൻ്റെതായിട്ട് ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് പലപ്പോഴും തമാശക്കെങ്കിലും പറയാറുണ്ട്. ഇപ്പൊ മൂണിന്റെ അപ്പുറത്ത് മാർസിൽ പോയാലും ഒരുപക്ഷെ കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. അത്രയും എന്റർപ്രൈസിങ്ങും അഡ്വഞ്ചറസും ഒക്കെ ആയിട്ട് പോകാൻ കഴിവുള്ളവരാണ് മലയാളികൾ എന്തെങ്കിലും. പക്ഷെ ദേ ആർ നോട്ട് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ്. അതാണ് ഇതിന്റെ ഒരു വലിയൊരു പ്രശ്നം. എന്റർപ്രൈസിങ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയാ, എന്റർപ്രൈസിങ് പീപ്പിൾ ആണ്. ഒരു സിംഗിൾ വേർഡിൽ മലയാളികളെ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഹൈലി എന്റർപ്രൈസിങ് ആണ്, ബട്ട് നോട്ട് ആക്ച്വലി റിയലി ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആണ് എന്നുള്ള. എന്റർപ്രൈസിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ ആക്റ്റീവ് ആയിരിക്കാനും വളരെ ഡൈനാമിക് ആയിരിക്കാനും ഭയങ്കര ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കും. നമ്മൾ സമരങ്ങളിലും എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വളരെ ആക്റ്റീവായിട്ട് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ വളരെ എന്റർപ്രൈസിങ് ആയിട്ട് പോകുന്ന ആളുകളാണ്. പക്ഷേ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ആണ്. ഇറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബിയോണ്ട് ദാറ്റ് ആണ്. ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ഒരു നല്ല ഓണ്ടർപ്രണർ ആകണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്? നമ്മളുടെ ഒരു ഗോൾ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരിക്കണം. വി ഷുഡ് ഹാവ് എ ഗോൾ. ജീവിതത്തിൽ ഒരു ലക്ഷ്യം നമ്മളെ മുന്നിൽ ഇങ്ങനെ കടന്നിട്ട് ഒരു വലിയ സ്വപ്നം നമ്മളെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുക, ഒരു വലിയ സ്വപ്നം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഗ്രേറ്റ് വിഷൻ നമ്മളെ മുമ്പിൽ ഉണ്ടാകുക. ആ ഗ്രേറ്റ് വിഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തന്നെ എന്താണ്? ശരിക്കും വിഷ്വലൈസേഷൻ ഓഫ് ദി ഫ്യൂച്ചർ ആണ്. നമ്മൾ ഭാവിയെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള നമ്മളുടെ ഒരു വലിയ സ്വപ്നം നമ്മളെ മുമ്പിൽ, ഒരു കാഴ്ചപ്പാടുണ്ടാകുക. ഇന്നേക്ക് 10 വർഷം കഴിയുമ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന സ്ഥലത്തെത്തണം, ഇന്ന രീതിയിലൊക്കെ എൻ്റെ ഇതിലൂടെ കടന്നു പോകണം എന്നൊക്കെ ചിന്തിക്കുന്ന. പണ്ട് ജാക്മ എന്ന് പറയുന്ന ഈ അലിബാബയുടെ കഥ നിങ്ങൾ കേട്ടിരിക്കും. അലിബാബ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പുസ്തകമുണ്ട്, പറ്റുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ വാങ്ങിക്കണം. വായിക്കണം. അതായത് അതിൽ പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹം 1999 ചൈനയിൽ ലെസ് ദാൻ 1% ആളുകൾ മാത്രം ഇന്റർനെറ്റ് യൂസ് ചെയ്യും. അതിൽ ലെസ് ദാൻ 1%, ആ യൂസ് ചെയ്യുന്നതിൽ തന്നെ ലെസ് ദാൻ 1% ആളുകൾ മാത്രം ഇ കൊമേഴ്സ് നടത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകനായിരുന്ന ജാക്മ സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ട്. അതായത് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഇ കൊമേഴ്സ് കമ്പനി ചൈനയിൽ നിന്നുള്ള എന്റേതായിരിക്കും എന്നുള്ളത്. അത് അദ്ദേഹം ഇന്ന് 400 ബില്യൺ 500 ബില്യൺ അപ്പുറത്തേക്ക് വാല്യുവേഷൻ ഉള്ള വലിയൊരു എന്റർപ്രണർഷിപ്പ് ആക്കി മാറാൻ ഒരു ഹൈസ്കൂൾ ഇംഗ്ലീഷ് അധ്യാപകന് പറ്റിയിട്ടുണ്ട് എങ്കിൽ അതിനാണ് വിഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. ആ വിഷനിലേക്കുള്ളതും അതിനൊരു മിഷൻ സ്ട്രാറ്റജി നമുക്ക് ഉണ്ടാകുമ്പോഴാണ് സത്യത്തിൽ നമ്മൾ ഒരു ഓണ്ടർപ്രണറിന്റെ തുടക്കം കുറിക്കപ്പെടുന്നു. അതിനെ ഒരു പാഷനാക്കി മാറ്റുക. അടുത്തത് നമുക്ക് വേണ്ട എന്താണ്? അതിനെ ഒരു പാഷനാക്കി മാറ്റുക. പാഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഗോളിനെ നമ്മളെ ട്രിഗർ ചെയ്ത് അതിനെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകേണ്ട ഏറ്റവും എസെൻഷ്യൽ ആയിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്.
ഏതൊരു ഓണ്ടർപ്രണറുടെ ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രത്യേകത ദേ വിൽ ബി സെൽഫ് മോട്ടിവേറ്റഡ് ആയിരിക്കും എന്നുള്ള. അവരാരും വന്നിട്ട് അവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അവരാൽ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ശരിക്കും ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർ. നമ്മൾ തന്നെ മറ്റുള്ളവരെ മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ആരെങ്കിലും വന്നിട്ട് നിങ്ങൾ സ്ഥാപനം തുടങ്ങുമെന്നോ, നിങ്ങൾ സ്വപ്നം കാണുമെന്നോ, സ്വപ്നത്തിന് ചേസ് ചെയ്യുമെന്നോ പറയുന്നതിൽ അങ്ങനെ ഒരു പ്രതീക്ഷ ഇന്ന് വരെയുള്ള ഒരാളുടെയും ജീവിതത്തിൽ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നവർ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. മറ്റൊരു വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പെർസീവറൻസ് ആണ്. പെർസീവറൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ബേസിക്കലി എനിക്ക് കണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യത്തെ നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ട് ഫോളോ ചെയ്യാനുള്ള താല്പര്യം, നമ്മളുടെ ഏതെല്ലാം പ്രയാസങ്ങളിൽ നമ്മൾ പെടുമ്പോഴും ആ പ്രയാസങ്ങളെല്ലാം അതിജീവിച്ച് മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനുള്ള നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന ഒരു ധരയാണ് പെർസീവറൻസ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. ഏത് ജീവിതത്തിലെ നിങ്ങൾ പൊളിറ്റിക്കൽ അച്ചീവ്മെന്റ്സ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു, സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് നടത്തിയിരിക്കുന്നു, ഓണ്ടർപ്രണറിയൽ സക്സസ് നടത്തിയിരിക്കുന്നവരൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ പരാജയങ്ങളെയൊക്കെ നിരന്തരമായി ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും ഉന്നതമായ വിജയം നേടിയവരെല്ലാം അതിമധുരമായിരിക്കുന്ന പരാജയങ്ങളും ഏറ്റുമാറ്റിയിട്ടുണ്ടാവും. പരാജയത്തെ വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടുള്ള നിരന്തരമായ ലക്ഷ്യത്തിന് പിന്നാലെയുള്ള ജേണിയാണ് ഒരുപക്ഷെ ജീവിത വിജയം അല്ലെങ്കിൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിന്റെ സക്സസ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റിയത്. അത് നമ്മൾ ഹെൻറി ഫോർഡിന്റെയോ അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ബിൽ ഗേറ്റ്സിന്റെയോ, നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പക്ഷേ നിങ്ങൾ സാൻഫോർഡ് കമൻസ്മെന്റ് സ്പീച്ച് ഓഫ് സ്റ്റീവ് ജോബ് ഒരു പക്ഷേ കേട്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും തോന്നുന്നു. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹം പറയുന്നുണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന പാങ്ക്രിയാസ് പിടിപെട്ടതും സ്വന്തം അദ്ദേഹം സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ആപ്പിളിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടതും തന്നെ അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരിക്കുന്ന ജീവിതത്തിലെ സെറ്റ് ബാക്കുകൾ. പക്ഷേ ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ഒരു IT ഫേമായിട്ട് ആപ്പിളും ലോകത്തിലെ മോസ്റ്റ് ഇന്നോവേറ്റേഴ്സ് ആയിട്ട് മാറിയിരിക്കുന്നത് ഈ ജീവിത പരാജയങ്ങളും വിജയങ്ങളാക്കി മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതാണ്. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഒരു സ്വപ്നം കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്വപ്നത്തിന്റെ പിന്നാലെ നമ്മളെ കൂടെ ഒരുപാട് ആളുകൾ വേണ്ടി വരും. ആ ഒരു കൂടെ ഒരു കൂട്ടം ആളുകൾ വേണമെങ്കിൽ അവരെ കൊണ്ട് നമ്മളെ സ്വപ്നം റിയലൈസ് ചെയ്യുന്നതിന് നിരന്തരമായ പെർസ്യൂ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു കപ്പാസിറ്റി നമുക്കുണ്ടായിരിക്കണം. അവർ നിരന്തരമായിട്ട് മോട്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും പ്രചോദിപ്പിക്കാനും കഴിയുന്ന സമയത്താണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത്. മറ്റൊരു പലപ്പോഴും എനിക്ക് തോന്നുന്നു മലയാളികളെ എന്റർപ്രൈസിംഗിൽ നിന്നും മാറി നിൽക്കുന്നത് റിസ്ക് ടേക്കിങ്ങിനുള്ള ഒരു എബിലിറ്റി ഒരു താല്പര്യക്കുറവാണ്. റിസ്ക് എടുക്കുന്നവനാണ് ശരിക്കും ഒരു ലീഡറായി മാറുന്നത്. ഇക്കണോമിക്സിൽ പ്രോഫിറ്റ് എന്തിനാണ് കൊടുക്കുന്നതെന്ന് ചോദിക്കുമ്പോൾ പറയാറുണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ഈസ് ദ റിവാർഡ് ഫോർ ടേക്കിംഗ് റിസ്ക് എന്നുള്ളത്, എസ്പെഷ്യലി ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക്. അത് ഫിനാൻഷ്യൽ റിസ്ക് എടുക്കാനുള്ള ഒരു മെന്റാലിറ്റിയാണ്. പല ആളുകളും അങ്ങനെ നമ്മൾ ചെറുതും വലുതായിരിക്കുന്ന കേരളത്തിൽ തന്നെയുള്ള നമ്മളെ യൂസഫ് അലിയോ അല്ലെങ്കിൽ ജിയോജിത്തിന്റെ മിസ്റ്റർ CJ ജോർജോ അല്ലെങ്കിൽ കൊച്ചൗസഫ് ചിറ്റിലപ്പള്ളിയോ അങ്ങനെ നമ്മൾ കേരളത്തിൽ നിന്നും മറ്റ് പല എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെന്റും കുറച്ച് എണ്ണയെ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. അവരെടുത്ത് നോക്കിയാൽ തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള റിസ്ക് എടുത്തിരിക്കുന്നവരെ ആയിരിക്കും കാണാൻ പറ്റും. അതോടൊപ്പം തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഈ കംഫർട്ട് സോൺ ബ്രേക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു താല്പര്യം. നമ്മൾ പലപ്പോഴും തന്നെ ഒരു എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു സർക്കാർ ജോലി കിട്ടുക, പണ്ട് ഏതോ സിനിമയിൽ മോഹൻലാൽ പറഞ്ഞ പോലെ ജോലി കിട്ടിയിട്ട് വേണം എനിക്ക് കുറച്ച് ലീവ് എടുക്കാൻ എന്ന് കരുതിയിട്ട് ഇത് നടക്കുന്ന ഒരു അന്തരീക്ഷത്തിൽ നമ്മൾ നിന്ന് കഴിഞ്ഞാലും ഒരുപക്ഷെ എന്തായിരിക്കും ഈ പറയുന്ന ഒരു ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പിലേക്ക് നമുക്ക് പോകാൻ പറ്റിയെന്ന് പറഞ്ഞു. ഒരുപക്ഷെ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് 21st സെഞ്ചുറിയിൽ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ എല്ലാ കാലഘട്ടത്തിലും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ബേസിക് ട്രേഡ്സ് ഓർ ക്വാളിറ്റീസ് ഓർ റിക്വയർമെന്റ്സ് ഫോർ എ ഓണ്ടർപ്രണർ ആണെങ്കിൽ അത് ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിലെ പലരുടെയും ഒരുപക്ഷെ ജീവിതത്തിന്റെ കഥകൾ നമ്മൾ സക്സസ്ഫുൾ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെ കഥകൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഇതൊക്കെ തന്നെയായിരിക്കും കോമൺ ആയിരിക്കും. പക്ഷെ 21st സെഞ്ചുറിയിൽ എത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് ഒരു 4 C കൂടി ചേരുമ്പോഴാണ് ഒരുപക്ഷെ നമ്മൾ ഏറ്റവും സക്സസ്ഫുൾ ആകുന്നത്. ആ ഒരു 4 C's എന്ന് പറയുന്നതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയാണ്. ഇവിടെ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയും ഇന്നോവേഷനും ഒരുപക്ഷെ ഒന്നിച്ചു പോകേണ്ടുന്ന കാര്യമാണ്. നമ്മൾ നിരന്തരമായി ഈ ഡിസ്ട്രപ്ഷൻസ് ഇൻ ടെക്നോളജി വേൾഡും ദർബൈ ദ സൊസൈറ്റിയും ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ഇന്നോവേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള പ്രോഡക്ട്സുകൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ടാണ്. ആ ഇന്നോവേറ്റീവ്സ് ആയ പ്രോഡക്ട്സുകൾ നമുക്ക് വരണമെങ്കിൽ ക്രിയേറ്റീവ് ആയിരിക്കുന്ന ചിന്തകൾ വേണം. ക്രിയേറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആരുടെയും കുറച്ചു പേരുടെ മാത്രം കുത്തകയൊന്നും മാത്രമല്ല. നിരന്തരമായി ഒരു ആശയത്തോട് നിരന്തരമായി പ്രോബ്ലത്തോട് ഇടപഴകുകയും പ്രോബ്ലത്തിന്റെ മേലെ നമ്മൾ മനസ്സുകൾ അപ്ലൈ ചെയ്യും. ആ പ്രശ്നത്തെ എങ്ങനെ നിരന്തരമായി പരിഹരിക്കാൻ പുതുമയായിരിക്കുന്ന വഴികളുണ്ടെന്ന് അന്വേഷിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്യുമ്പോൾ അതിനോടൊരു കമ്പാഷനേറ്റ് ആയിരിക്കുന്ന കുറേ കൂടി എംപതൈസ് ചെയ്ത് പോവുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിൽ തന്നെ ചില ഐഡിയകൾ ജനറേറ്റ് ചെയ്യും. ഈ ഐഡിയകളെ നമ്മൾ ഒരു ആക്ടിവിറ്റി ആയിട്ട് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോഡക്റ്റ് ആയിട്ട് മാറ്റുമ്പോൾ അതിനാണ് ശരിക്കും ഇന്നോവേഷന്റെ പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത്. അതല്ലാതെ അതിലൊരു വലിയ പക്ഷെ ആ ഒരു രീതിയിൽ പ്രോബ്ലത്തെ നോക്കിക്കാണാനും സോൾവ് ചെയ്യാനും പറ്റുന്ന ആളുകളാണ് സത്യത്തിൽ ക്രിയേറ്റിവിറ്റിയുടെ വക്താക്കളായി മാറുന്നു എന്നും പറയാറുണ്ട്, പ്രത്യേകിച്ചും ബിസിനസ്സിൽ. മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറയുന്നത് കൊളാബറേഷനാണ്. നിങ്ങൾക്കറിയാം, കൊളാബറേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ഒരാൾക്കും ഇൻഡിവിജ്വൽ ആയിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. നിങ്ങൾ ഇൻഫോസിസ് എടുത്തു നോക്കുക. ഇൻഫോസിസ് 9 പേരടങ്ങുന്ന ആളുകളാണ് ഉണ്ടാക്കിയിരിക്കുന്നത്. മൈൻഡ് ട്രീ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ലാർജ് നമ്പർ ഓഫ് പീപ്പിൾ ആണ്.
നിങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ബിൽ ഗേറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്ന മഹാനായ കക്ഷി, അദ്ദേഹത്തിന്റെ പോൾ അലൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പാർട്ട്ണർ. നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കുക, ഗൂഗിൾ 3 പേര് കൂടിയിട്ടാണ്, ഫേസ്ബുക്കിലുണ്ട്. അങ്ങനെ ഒരുപക്ഷെ ഇന്ന് ലോകത്തിലെ എല്ലാം തന്നെ ഒരു ഇൻഡിവിജ്വൽ മാത്രമല്ല, ഒരു ടീം കൂടിയിട്ടാണ്. ഒരു ടീം കൊളാബറേഷൻ ഈസ് വെരി വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ്. ആ കൊളാബറേഷന് നമുക്ക് പറ്റുന്നു. ടീം ബിൽഡിംഗ് നമ്മളൊരു ഐസൊലേറ്റഡ് ആയിരിക്കുന്ന വേൾഡിലാണോ ജീവിക്കുന്നത് എന്നുള്ളതാണ്. അതോടൊപ്പം മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് അല്ലെങ്കിൽ ക്രിട്ടിക്കൽ തിങ്കിങ് ആൻഡ് പ്രോബ്ലം സോൾവിങ് എബിലിറ്റിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ഏതൊരു പ്രശ്നത്തെയും വളരെ കൂലങ്കുശമായി പഠിക്കാൻ നോക്കുകയും അതിന്റെ പ്രോബ്ലത്തിന്റെ സോഴ്സ് കണ്ടെത്താൻ ശ്രമിക്കുകയും അതിനെ വേരിയസ് ടൂൾസ് വെച്ച് അനലൈസ് ചെയ്യും, അതിനെ വീണ്ടും അതിൽ നിന്ന് ഇൻഫറൻസസ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്യും. ആ ഇൻഫറൻസസ് വളരെ ക്രിട്ടിക്കലായിട്ട് ഒബ്ജക്റ്റീവായി നോക്കുകയും അതിന്റെ പ്രോബ്ലം സോൾവിങ്ങിലേക്ക് എത്തുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്കില്ലുള്ളവർക്കാണ് ഈ അതിജീവന തന്ത്രത്തിൽ ലോകത്ത് ഒരുപക്ഷെ സർവൈവലിന്റെ ലോകത്ത് അതിജീവിക്കാൻ പറ്റുമെന്നുള്ളത്. സർവോപരി നമ്മൾ മലയാളികൾക്ക് വളരെയധികം മിസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സാധനമുണ്ട്, കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ. നമുക്കൊരു വലിയ സ്വപ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടായിരിക്കാം, വലിയൊരു ഐഡിയ ഉണ്ടായിരിക്കാം. ഫസ്റ്റ് ഓഫ് ഓൾ വി ഹാവ് ടു ടെൽ ദിസ് ടീം, ദിസ് ഹാസ് ടു ബി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റഡ് അവർ ടീം. നമ്മളുടെ ടീമിനോട് ഇത് എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യണം, എനിക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ട്. ഒരുപക്ഷെ പുറം ലോകത്തോട് പറയേണ്ടി വരും, നിങ്ങൾക്ക് ഒരുപക്ഷെ ഫിനാൻസിയർ എടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും, ഒരു ഗവൺമെന്റ് എടുത്ത് പോകേണ്ടി വരും. പലയിടത്തും നമ്മൾ പോകുമ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇവരോടെല്ലാം തന്നെ നമ്മളുടെ ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നത് പലപ്പോഴും തന്നെ ഈ വെഞ്ചർ ക്യാപിറ്റൽ എന്നൊക്കെ പറയുന്ന ഐഡിയ ഫണ്ടിങ്ങിന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ ഈ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഐഡിയ എക്സ്പ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനുള്ള നമ്മുടെ ഡെക്കാൻ എയർലൈൻസിനെ കുറിച്ചിട്ട് ഒരു സിനിമയുണ്ട്, എന്തോ പോർട്രേ ഉണ്ടായിരുന്നു. ആ സിനിമയിലൊക്കെ എടുത്ത് നോക്കി ആ സിനിമയിൽ നിങ്ങൾ എടുത്ത് നോക്കിയാൽ അതിൽ ക്യാപ്റ്റൻ ഗോപിനാഥിന്റെ സ്വപ്നങ്ങളെ കുറിച്ചിട്ടാണ്. നമ്മൾ ഹൗ യു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ടു ദ പീപ്പിൾ ഇഫക്റ്റീവ്ലി യുവർ ഐഡിയ, യുവർ തോട്ട്സ് ആൻഡ് യുവർ വിഷൻ, ദാറ്റ് മാറ്റേഴ്സ് എ ലോട്ട്. നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ പണം ഉണ്ടായിരിക്കുക എന്നുള്ളത് അനിവാര്യമായ ഒരു കാര്യമേ അല്ല. There is resources across the world and there are willing people also and willing organizations and entities also. ലോകത്തിലെ എല്ലാ ആളുകളും അത്തരത്തിലാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തത്. പക്ഷേ നമ്മളുടെ ഒരു പ്രശ്നം എന്ന് പറയുന്നത്, ആർ യു ഏബിൾ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ദിസ് വൺ ടു ദി പീപ്പിൾ കൺസേൺ ആൻഡ് കൺവിൻസ് ദം എന്നുള്ളത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം. അതും ഏതൊരു കാര്യവും നമ്മൾ എടുത്തു നോക്കിയാൽ നിരന്തരമായിരിക്കുന്ന പ്രാക്ടീസിലൂടെയാണ് നമ്മൾ ഇതെല്ലാം ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞങ്ങൾ ഒരു 2 million ചിൽഡ്രൻ അല്ലെങ്കിൽ യങ്സ്റ്റേഴ്സ് അക്രോസ് ദ വേൾഡ്, അക്രോസ് ഇന്ത്യ we are supporting with and there we have another 15 projects actually. It's all mostly voluntarily people, but very educated people working with us. Nearly 10,000 volunteers are with us now. ഇതിന്റെ ഒരു കാര്യം ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നത്, ഈ എല്ലാ ഇനീഷ്യേറ്റീവ്സിന്റെ കാര്യം എടുത്ത് നോക്കിയാൽ നമ്മളെ ജീവിതത്തിൽ നിങ്ങൾ ഒരു നീന്തൽ പഠിക്കുന്നത് എങ്ങനെയെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പുഴയിൽ വെള്ളത്തിൽ ഇറങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട്. ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പും സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആയിരുന്നാലും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഓണ്ടർപ്രണർഷിപ്പ് ആയാലും നമ്മൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇറങ്ങി ചെല്ലുമ്പോഴാണ്. 15ാമത്തെ വയസ്സിലാണ് ബിൽ ഗേറ്റ്സ് പോൾ അലൻ എന്ന് പറയുന്ന സുഹൃത്തുമായിട്ട് ആദ്യത്തെ ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നത്. 15ാമത്തെ വയസ്സിൽ ലോകത്തിലെ ഒരു 2 പതിറ്റാണ്ട് കാലം ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ റിച്ചസ്റ്റ് പേഴ്സൺ ആയിട്ട് ബിൽ ഗേറ്റ് നിന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നമുക്ക് ഒരുപക്ഷെ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും. $44 billion ആണ് അദ്ദേഹം ഒരു വർഷം ചാരിറ്റിക്ക് വേണ്ടി മെലിൻഡ ബിൽ ഗേറ്റ് ഫൗണ്ടേഷൻ സ്പെൻഡ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. അങ്ങനെ അദ്ദേഹത്തിന് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നതിന്റെ ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് 15ാമത്തെ വയസ്സിലാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ നമ്മളുടെ യങ്സ്റ്റേഴ്സിന്റെ, നിങ്ങളിൽ എത്ര പേരുണ്ടെന്ന് എനിക്കറിയില്ല, വലിയ ഒരു അപകടം എന്ന് പറയുന്നത് അവർ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് ഒരു ജോലിയും കാര്യമായിട്ട് ചെയ്യില്ല എന്നുള്ള. ജോലി ചെയ്യുക എന്ന് പറയുന്നത് എന്തെങ്കിലും ബിസിനസ് തുടങ്ങുന്നതാകാം, കൃഷി ചെയ്യുന്നതാകാം, ഈ സോഷ്യൽ ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സ് ആകാം, ഈ സോഷ്യൽ മൂവ്മെന്റ് ആകാം. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നവരുടെ എണ്ണം വളരെ വളരെ കുറവാണ് എന്നുള്ള. പക്ഷെ എൻ്റെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഒരുപക്ഷെ ഞാനൊരു 10 വയസ്സിലോ 15 വയസ്സിലോ ഒക്കെ തുടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പരിശീലന കളരികളിൽ നിന്നാണ്. എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എൻ്റെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്തരം കിട്ടിയിരിക്കുന്ന പരിശീലനങ്ങളിൽ നിന്ന് കിട്ടിയിരിക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ ഡിഗ്രി ഒക്കെ പഠിക്കുമ്പോൾ സോപ്പ് മേക്കിംഗ് ആൻഡ് ബെഡ് മേക്കിംഗ് ആയിരുന്നു നമ്മളുടെ ബിസിനസ് എന്ന് പറഞ്ഞത്. പല ബിസിനസ്സുകളും വലിയ സക്സസ് ആയിരുന്നോ എന്നല്ല, പരണം സക്സസ് ആകുമ്പോൾ ബിസിനസ് സക്സസ് ആയാലും അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് കാലങ്ങൾ പോയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നീട് എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടർ, വേരിയസ് മേഖലകളിൽ നമ്മൾ ഒരുപാട് മേഖലകളിൽ നടക്കുകയും, പക്ഷെ ഇവിടെ നിന്നൊക്കെ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന അനുഭവ സമ്പത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് ബേസിക്കലി ഈ പിന്നീട് ഉണ്ടാകുന്ന ഏതൊരു മൂവ്മെന്റും, ഇന്നിപ്പോൾ സ്റ്റുഡന്റ് പോലീസ് കാഡറ്റ് എന്നുള്ള ഒരു പ്രോഗ്രാം ഒക്കെ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ അറൌണ്ട് 500-600 crores ഒരു വർഷം ഇതിനു വേണ്ടി ചിലവാക്കുന്ന രീതിയിലേക്കൊക്കെ ഉയരുന്നുണ്ടെങ്കിൽ
അതിന് കിട്ടിയിരിക്കുന്ന ലേണിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ചെറുപ്പകാലത്തെ ചെയ്തു വരുന്നിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ്. പക്ഷേ അൺഫോർച്ചുനേറ്റ്ലി ഐ തിങ്ക് ദാറ്റ് നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ലക്ഷണമായിട്ടോ അല്ലെങ്കിൽ മറ്റെന്തെങ്കിലും രീതിയിലുള്ള ഒരു ലക്ഷണമായിട്ടോ അച്ഛനമ്മമാരുടെ ഒരു കഴിവ് കുറവുകളായിട്ടോ ഒക്കെയാണ് കണക്കപ്പെടുന്നത്. അത് ഒരു പക്ഷേ അങ്ങനെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ ഈ ഒരു പാഠപുസ്തകങ്ങളിൽ ലേണിംഗ് ബൈ ഡൂയിങ് എന്നുള്ള ഗ്രേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് എന്ന് കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്ന സമയത്ത് തന്നെ ഇത്തരത്തിലുള്ള ട്രേറ്റുകൾ കാണിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കണം. ലോകത്തിലുള്ള ഏത് ബിസിനസ് ഓണ്ടർപ്രണേഴ്സിന്റെയും കണക്കെടുത്ത് നോക്കിയാൽ അവരൊക്കെ ചെറുപ്പകാലത്ത് മുതൽക്ക് അവർ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ രീതിയിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തി വന്നിരിക്കുന്നു എന്നുള്ള വളരെ ഒരു അനന്തമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകളും അതിനേക്കാൾ അനന്തമായിരിക്കുന്ന വെല്ലുവിളികളും നിറഞ്ഞിരിക്കുന്നതാണ് 21st സെഞ്ചുറി എന്നും പോസ്റ്റ് കോവിഡ് പീരീഡ് എന്നുള്ളത് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കി വെക്കുന്നതായിരിക്കും. അതിൽ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം ഇവിടെ ഏറ്റവും വലിയ സാധ്യതകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ലോകത്തിന്റെ ഏത് ഭാഗത്തുള്ള ഒരു ആക്ടിവിറ്റി വേണമെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് യു ക്യാൻ സിറ്റ് ഇൻ കേരള, either it is in Attapadi or Manandawadi or Munnar or wherever it can be. പക്ഷേ you can control over from there. The virtual world has become so eminent and more useful during this pandemic period. എല്ലാവരും തന്നെ വിർച്വൽ വേൾഡിലേക്ക് ഫോഴ്സ്ഫുള്ളി മാറുകയും ഇപ്പോൾ അതൊരു കൾച്ചറായി മാറുകയും ചെയ്യുന്നു. ഗ്ലോബലിയുള്ള എല്ലാ ഇൻഫർമേഷനും നമുക്ക് ആക്സസിബിൾ ആണ്. ഗ്ലോബലിയുള്ള ആരുമായിട്ട് എന്തുമായിട്ടും കോസ്റ്റ് ഫ്രീ ആയിട്ട് യു ക്യാൻ ഇന്ററാക്ട്. അങ്ങനെ അനന്തമായിരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ ഷെയറിങ്ങും ഐഡിയ ഷെയറിങ്ങും ഒക്കെ ഉള്ള അനന്തമായിരിക്കുന്ന മാർക്കറ്റ് ഷെയറിങ്ങിനും ഒക്കെ അനന്തമായിരിക്കുന്ന സാധ്യതകൾ വൺ സൈഡിലുണ്ട്. അതിനെ എത്രത്തോളം ഒരാൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം. അത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ആളുകൾ അവരായിരിക്കും ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ലോകത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്നവരും സക്സസ്ഫുൾ ആയിരിക്കുന്നതാണ്. അതിന്റെ നേരേക്ക് മുഖം തിരിഞ്ഞിരിക്കുന്നത് നേരത്തെ പോലെ ഉള്ള ഒരു മടി കൊണ്ടോ ഒരു എനർഷ്യ കൊണ്ടോ ലതാർജി കൊണ്ടോ ആകുന്ന ആളുകൾ. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സോഷ്യൽ ഡാർവിനിസത്തിന്റെ ഏറ്റവും വേസ്റ്റ് ഫോമിലേക്ക് പോകാനുള്ള സാധ്യതയും വളരെ ആണ്. അതുകൊണ്ട് എവിടെ നമ്മൾ നിൽക്കണം എന്നുള്ളത് വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. ഈ കോവിഡ് നമ്മളെ പഠിപ്പിച്ചിരിക്കുന്ന ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം സെൽഫ് റിലയൻസ് ഈസ്. നമ്മളെ രാജ്യത്തിന്റെ അകത്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ അകത്ത് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മളുടെ കയ്യിൽ ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ, സേഫ് ജോലി ഉണ്ടെങ്കിൽ വിൽ ബി മോർ സേഫ്. ഏത് തരത്തിലുള്ള പാൻഡമിക്കും ഇഷ്യൂസും ഒക്കെ ഇനിയും ഈ കാലഘട്ടത്തിൽ വരാൻ സാധ്യതയുള്ളതാവുന്നു. ഏത് രീതിയിലുള്ള ഇഷ്യൂസും ഫേസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ സെൽഫ് എംപവർമെന്റ് ആൻഡ് സെൽഫ് മോട്ടിവേഷൻ ആൻഡ് സോ കോൾഡ് ഹാവിങ് എ ബിഗ് വിഷൻ ആൻഡ് ഇന്റൻസ് ചേസിങ് ടുവേർഡ്സ് ദാറ്റ് ഡ്രീം ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടത്. അതിന് നമ്മളെ നിരന്തരമായിട്ട് എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ലേൺ ചെയ്യുക, പുതുതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ നിരന്തരമായി പഠിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക, നേരത്തെ പഠിച്ചിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ അനാവശ്യമെന്ന് തോന്നുന്നതിനോട് മുറുകെ പിടിച്ചിരിക്കാതെ അതിനെ ഷെഡ് ചെയ്യുക, ഡീലേൺ ചെയ്യുക, ഇത് വീണ്ടും റീലേൺ ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ലേൺ, ഡീലേൺ ആൻഡ് റീലേണിലൂടെ മുന്നോട്ട് പോകുന്ന ഒരാളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വിത്ത് വെരി ഹൈ പോസിറ്റീവ് മൈൻഡ് സെറ്റ് ആൻഡ് വെരി ഹൈ ലെവൽ ഓഫ് പാഷൻ അവരുടേതായിരിക്കും ഈ ലോകം. ഇത്രയും പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഞാൻ നിർത്തുകയാണ്. താങ്ക് യു സോ മച്ച് ഫോർ ഇൻവൈറ്റിംഗ് മീ ഫോർ ദിസ് യുവർ പ്രോഗ്രാം. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. Yeah, thank you very much, sir. That was a very, very insightful session as you were stating things that were very relevant for this particular situation, even about the big data and everything that you talked about, the entrepreneurship and empowering the entrepreneurs. So thank you very much for the words of wisdom, sir. I personally feel immensely honored and privileged once again to have introduced you and to have read out your huge profile before you actually appeared on the video. So, and also for sharing a virtual stage along with you. I should say, like, I'm really, really honored and privileged, sir. Thank you very much. So we are extremely thankful and humbled by your presence amidst your busy and hectic schedule. And sir, we have an e-certificate for you from the school, 3G School of Applied Entrepreneurship, to honor your presence and time, sir. So please accept it, and we would be mailing the same to you. The technical team will display the certificate right now. Okay, thank you. Thank you very much, sir. We are honored and privileged once again. Namaskaram, sir. Okay, thank you, Dr. Shahid. Thank you so much for inviting me. Okay, thank you. Thank you very much, sir. Thank you, sir. Join the mission, build India to serve. Join the mission, build India to serve the world. Join the mission and build India to serve the world. Join the mission, build India to serve the world. Join the mission, build India to serve the world.